midterm quiz or previous lecture নিয়ে? Okay. So lecture 10 already published করে দিয়েছি আমি। This is basically about elasticity and some ওই related কিছু topics নিয়ে আরকি। Okay? So lecture 9 was about gas law, then state of matters and particularly properties of matters. Okay? So লাস্ট যে ডিসকাশন হয়েছিল সেই লাস্ট ডিসকাশনের লাস্ট পার্ট যেটা ছিল the density of water or particular material liquid basically, then how can we calculate the pressure of the liquid? Okay, so ওইটা নিয়ে আমি একটা প্রবলেম দেখাচ্ছি তোমাদের। যে the problem is just like that, particular object is in a container, okay, and then container some liquid in the container which is basically water. Okay, so water, and the density of the water is given. Density of the water is given 1000 kg per meter cube. Okay, so this is the density of the water. Now the question is calculate the pressure at a point which is 10 meter depth, 10 meter depth of the container. Okay, so 10 meter depth এ আমাদের এই পয়েন্টটাতে তার প্রেসারটা কত হবে, বা কোনো একটা অবজেক্ট যদি 10 মিটার ডিপতে থাকে তাহলে তার প্রেসারটা কত হবে? হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট দিস প্রেসার? Okay, so in last lecture I discussed about that. Basically pressure of any point inside the liquid is the sum of the pressure, atmospheric pressure. Atmospheric pressure is P naught plus rho GH. Rho GH. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমার এটা? আমি যেটা স্ক্রিন শেয়ার করছি? जी सर। Okay. Okay, so this is the process. How can we calculate the density of the basically pressure inside the liquid? Okay, so in case of atmospheric pressure, we know that in standard form, which is 1 atm. Okay, so atmospheric pressure is 1 atm, but if we convert it into Pascal, then it will be 1.015 into 10 to the power 5 Pascal. Okay, so this is the basically standard form. Okay, so basically we consider atm, atmospheric pressure, so that's why here 1 plus rho is 1000, g is basically 9.8, so অনেকেই তোমরা 10 ইউজ করো, 10 ইউজ করলে প্রবলেম নাই। Okay, 9.8 into and depth is 10. Okay, so then this is equal to 1 plus 9 8 0 0 0. Okay, so then this is equal to 9 8 0 0 1 atm. Okay, so this is the way how can we calculate the pressure inside the liquid. Okay, so এখানে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা তাহলে বলতে পারো। So how can we calculate the pressure inside the liquid, যেটা আমরা জাস্ট এই প্রসেসেই করতে পারি। ওকে, সো এই রিলেটেড তোমাদের একটা প্রবলেম ইস্যু দেওয়া আছে। কি বলে ওই যে আমি যে লেকচার ভিডিও যেটা আছে ওইখানে দেওয়া আছে আরকি। ঠিক আছে? ওকে, সো মেবি এখানে আরেকটা কারেকশন হবে। আমি আসলে তোমার এটা আসলে অ্যাটমসফেরিক প্রেশার না হয়ে আসলে প্যাসকেল হবে। সো
সরি আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম তোমাদের এখানে। সো এটা আসলে প্যাসকেল হবে। সো এখানে আসলে এই যে পার্টটা, এই পার্টটা এখানে যেটা হবে, এই পার্টটা হবে তোমার 1.015 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 5 হবে। ওকে? 10 টু দি পাওয়ার 5 হবে। সো এই পার্টটা আসলে এটার সাথে হবে 98000 প্লাস আসলে এটা এটিএম এ নাই, প্যাসকেলে আছে বেসিক্যালি 1.015 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 5। ওকে? সো দেন এখানে জাস্ট এড করলে, এই ২ টা এড করলে আমাদের যে রেজাল্টটা আসে, সো দিস ইস বেসিক্যালি ইন প্যাসকেল। ওকে? ইন প্যাসকেল। So this is the procedure how can we calculate the pressure inside the liquid. Okay, so liquid টা different types of liquid এর জন্য just density টা different হবে। ওকে? ডেনসিটি ডিফাইন্ড হবে। সো আরেকটা প্রসেস যদি হয় এরকম, সে there is water, okay, there is the water and in the top of the water there is some oil. Okay, সো অনেক সময় হয় যে ওয়াটারের ভিতরে অয়েল উপরে থাকে, ভাসমান থাকে, ঠিক আছে? এখানে অয়েল আছে আর এখানে ওয়াটার আছে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমাকে বলে ক্যালকুলেট দ্য প্রেশার এট দ্যাট পয়েন্ট, সো এটা যদি বলে যে অয়েলের ডেনসিটি হচ্ছে সে 5 মিটার অ্যান্ড জাস্ট ডেপথ, ওয়েলের ডেপথ হচ্ছে 5 মিটার অ্যান্ড ওয়াটার ওয়েলের টপ বটম সারফেস থেকে ওয়াটারের যে ডেপথ, যে পয়েন্ট আমরা বের করতেছি ওই পয়েন্টটা সে দেওয়া আছে 3 মিটার। ওকে, সো ইন দিস কেস উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট 3 ডেনসিটি বেসিক্যালি। সো ফার্স্ট ইজ রো নট, দেন রো অয়েল, okay, so basically P naught, P oil and P water. So then total pressure will be P equal to P naught plus P oil plus P water. Okay, P oil plus P water. Okay, so this is the procedure how can we calculate the density. But this atmospheric pressure is constant always 1.01 into 10 to the power 5 Pascal, and in case of oil which is rho G is rho GH1, and rho is density of the oil, and here is also same formula rho GH2, and the density is for water. Okay, so this is the procedure how can we calculate the density inside the liquid. So এর জন্য কিন্তু আমরা নরমালি দেখি যে পার্টিকুলারলি সমুদ্রের গভীরে, যত গভীরে যাওয়া হয় তত কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। জাস্ট যারা আহ, সমুদ্রের জাস্ট কি বলে ওই যত ডেপথে যাওয়ার ট্রাই করে তত দেখা গেল ডিফিকাল্ট হয়ে যায় প্রেশারের জন্যই আর কি। ওকে, so this is the procedure how can we calculate the pressure. Now next topics is gas law. Okay, গ্যাস ল। সো পার্টিকুলারলি গ্যাসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে আমরা দেখি যে গ্যাসের যে পার্ট গুলো আমাদের নেসেসারি, যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং ইজ প্রেশার, প্রেশার, দেন ভি ভলিউম, দেন টি টেম্পারেচার, then n, which is number of atoms, so these are the basically particularly characteristics of the গ্যাসের যে পার্ট গুলো আমাদের থাকে এগুলো এখানে থাকে মেইনলি। সো এখান থেকে আমরা আরেকটা জিনিস আর ডেনসিটি তো থাকেই রো, ওটা নিয়ে আমরা করতেছি না ডেনসিটিটা। সো এখান থেকে প্রেসারের যে এটা তোমার ইউনিট যেটা হবে সেটা আমরা বেসিক্যালি এখানে এটিএম, অ্যাটমসফেরিক প্রেসার যেটা, এটা ইউজ করি। তো প্যাসকেলটা এখানে ইউজ করা হয় না, খুবই কম ইউজ করা হয়। অ্যান্ড ভলিউম ইজ বেসিক্যালি কনসিডার্ড পার মিটার কিউব। ওকে, মিটার কিউবে যে ভলিউমটা থাকে সেটা আমরা ইউজ করি। অ্যান্ড তারপর আমার যেটা দেওয়া আছে টেম্পারেচার হচ্ছে কেলভিনে ইউজ করি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। ওকে, কেলভিন অর ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, সো দ্য রিলেশন বিটুইন কেলভিন and degree Celsius is 1 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. Okay, so this is the relation between degree and Celsius. And number of atoms, basically
মোল, যেটা আমরা মোল যেটা কনসিডার করি মোল, আর যদি মোল ইউজ না করে আমরা যদি নাম্বার অফ অ্যাটম কনসিডার করি, অনেক সময় 1 মোল কনসিডার করি, দেন 6.023 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 23 atoms. Okay, atoms or molecules. If we consider molecule, then molecules, and if we consider the atoms, then atoms. Okay, so this is called Avogadro number. Okay, 6.023 into 10 to the power 23. Okay, so these are the basic characteristics of the gas. Okay, then the formula first is Boyle's law. Boyle's law. So according to the Boyle's law, if we consider a gas, in case of gas, okay, at standard temperature, if we consider temperature is constant, and also number of mole remains same, constant, then P is inversely proportional to the V. Okay, so P is inversely proportional to the volume of the gas. So basically pressure of a gas is inversely proportional to the volume of the gas. This is called Boyle's law. Okay, so this is Boyle's law. If we just solve this, there will be a constant K, so 1 by V, so P equal to K 1 by B. Okay, so then basically here PV is equal to constant. So according to the Boyle's law, the multiplication of pressure and volume remain always constant. Okay, so we can say if we consider two gas, one is pressure P1 and volume V1, then if temperature and number of mole remain constant, then P1 V1 must be equal to P2 V2. Okay, so multiplication of the pressure and volume remain constant. So if we consider that this is gas 1, okay, so this is volume number V1, so then pressure given here is P1. Okay, now if we consider the other gas, second gas, okay, so like that, so volume is like that, V2, so here V2 is greater than V1. Okay, then the pressure will be P2. So in this case uh, P1 must be less than P2, because if we increase volume, then pressure must be sorry, P1 is greater than P2. P1 is greater than P2, because if we increase the volume, that's why the pressure will be decreased. Okay, so that their multiplication, pressure and volume multiplication of pressure and volume remain constant. So here volume, basically volume is smaller, so that's why pressure will be greater, and in this case volume is greater, so that's why pressure will be smaller. Okay, so this is the basically relation between pressure and volume. Okay, now next thing is that Boyle's law, then Charles law. Okay, according to the Charles law, you can say just wait. Okay, so next is Charles law. So according to the Charles law, give the relationship between the uh, volume and temperature. Okay, so at constant pressure, if pressure remain constant, okay, P remain constant, and also number of mole N remain constant, then according to the Charles law, just wait. Okay, so according to the Charles law,
volume is proportional to the pressure, okay, temperature. So V is proportional to T, then we can say V by T is remain constant always, okay. So V by T is constant. Then if we take two gases, one is gas 1 and gas 2, then in this case V1 by T1 is the ratio between the volume and the temperature is equal to V2 by T2, okay. So in this case, if we take similar thing, the two gases, so in first one, if volume like that V1, then temperature is T1. Now if we take the volume increase, so if volume increase V2, then temperature will remain decrease, okay. So in this case basically volume যদি আমরা increase করি তাহলে temperature decrease করবে, so that their basically division V by T remain constant, okay. So in this case V1 by T1 equal to V2 by T2 is equal to constant. So this is the basically Charles law. Then next যেটা আসতেছে Avogadro law. So according to the Avogadro law, basically Avogadro's law. So according to the Avogadro's law, at a standard temperature, if temperature remain constant, and standard pressure, if pressure remain constant, then the same amount of volume contains same amount of atoms, or same atoms amount of mole of a gas. So gas যেই গ্যাসই আমরা কনসিডার করি না কেন, যেই গ্যাসই কনসিডার করি না কেন, যদি টেম্পারেচার এবং প্রেসার কনস্ট্যান্ট থাকে, দেন ইকুয়াল ভলিউমে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাটমস বা মলিকুলস বা এগুলো থাকবে আর কি, ওকে. সো ইন দিস কেস ভি is proportional to n. So here n is called the basically number of moles, okay. So that in this case basically V by n is equal to constant, okay. V by n equal to constant. So basically at standard temperature and pressure, আমাদের যে particularly এক মোল গ্যাসে, যেটা এক মোল যদি আমরা বলি, এক মোল, কারণ ভলিউমটাকে আমরা এক মোল গ্যাসে যে নাম্বার অফ অ্যাটম যেটা থাকে সেটা হলো 6.023 into 10 to the power 23, okay. So this is the basically basic things in case of gases law, okay. So এখন যদি আমরা কম্বাইন করি যে এই যে পার্ট গুলো আছে, if we combine these three formulas, first one is V is proportional to 1 by P, okay. Second one is V is proportional to T, and third one is V is proportional to N. Now if we combine these three formulas, 1, 2, 3, if we combine these three, then V is proportional to N T divided by P, okay. Then we can say PV is proportional to NT. Then there is a proportionality constant, which is PV equal to RT, okay, RNT. Then finally we can say PV is equal to NRT. So this is the basically the combination of the three laws, and this is called the ideal gas law, okay. So গ্যাসের যে লটা, সেই লটা মেইনলি আমরা আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন আমরা এটাকে বলি। সো গ্যাসের যে ইকুয়েশনটা, আইডিয়াল গ্যাসের ইকুয়েশনটাকে আমরা এটা বলি PV equal to nRT. So in this case if we consider pressure ATM, volume in per meter cube, and number of mole, just 1 mole, just mole যদি আমরা ধরি, and temperature is in Kelvin, then we can say R is 0.08 sorry just এই ভ্যালুটা হচ্ছে তোমার 0.08206, okay. This is
the 0.08206, okay, or 0.08206, and the unit will be atom meter cube per mole per Kelvin. Okay, so this is the basically gas law যে এইটা আর কি আমাদের যে ইকুয়েশনটা সেটা হচ্ছে জাস্ট এইটা। সো সেক্ষেত্রে আমাদের যদি তোমাদের এই পার্টগুলো দেওয়া থাকে এরকম বেসিক্যালি প্রেসার ইন এটিএম, ভলিউম ইন মিটার কিউব, দেন মোল ইন নাম্বার অফ মোল atom in mole, and also temperature in Kelvin, then R is equal to 0.08206. Okay, so এই হলো বেসিক যে জিনিসটা। এখন আমরা যদি একটা প্রবলেম সলভ করি এই রিলেটেড, সে gas, oxygen gas, okay, oxygen gas in a particular container, then the question is calculate the volume of a oxygen at ATP. Okay, so যেটাকে আমরা বলি atmospheric pressure, temperature, and particularly যে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেসারে যদি আমাদের বের করতে বলে। ওকে, সো এটিপি বলতে আমরা যেটা বলতেছি জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট যেগুলোতে। ওকে, সো এটার ভলিউম বের করতে বলতেছে, তাহলে আমাদের বের করতে হবে ভি ইকুয়াল টু হোয়াট। So at standard temperature and pressure, T is considered as a 273 Kelvin, and pressure is considered 1 atm, and N is considered as a 1 mole, and we can say here R is equal to 0.08206. Okay, so these are the basically standard values. Okay, then according to the gas law we can say PV equal to nRT. Then here from this we have to calculate the volume. V is equal to nRT divided by P, which is equal to 1 mole. R is 0.08206 into 273 divided by pressure is 1. Okay, so এটা যে আমরা জাস্ট ক্যালকুলেট করি, that will be particularly এখান থেকে যে ক্যালকুলেট করা হয় maybe 22, or জাস্ট ক্যালকুলেট করলে যে পার্টটা আসবে সেটাই হবে এখানে আমাদের বেসিক্যালি আনসারটা। সো এখানে যে আনসারটা আসবে সেটা। ওয়ালাইকুম আসসালাম, হ্যাঁ বলো। আপনি এটিপি লিখেছেন, ওখানে মনে হয় এসটিপি হবে, লাস্ট 3 স্লাইড দেখেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এটা এসটিপি, স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেসার, হ্যাঁ এসটিপি হবে। সো এখানে মেবি 22 or 22.4 লিটার হবে তোমাদের যেটা। সো লিটার বা মিটার কিউব যেটা লেখো, সো মিটার কিউব বা লিটার সেম, জাস্ট ইউনিট হচ্ছে ভলিউমের ইউনিটটাকে আমরা যেটা কনসিডার করি। ওকে, সো এই হলো আমাদের মেইনলি জাস্ট এসটিপি তে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেসার। এখন যদি অন্য পার্টগুলো দেওয়া থাকে, সে প্রেসার ইজ গিভেন জাস্ট লাইক দ্যাট, প্রেসার ইজ গিভেন 1.7 atm, 7 atm, and temperature is given say 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো এটাকে অবশ্যই তোমার ক্যালভিনে কনভার্ট করতে হবে, দেন 23 প্লাস 273 Kelvin. Okay, then volume is also given. Say volume is given say 11.2 liter. Okay, 11.2 liter. Then calculate the number of mole. Okay, so number of mole বলতে পারে, অথবা বলতে পারে calculate the number of atoms. Okay, number of atoms ও বলতে পারে। সো যদি নাম্বার অফ অ্যাটমস বলে তুমি মোলটা বের করে নিবা। ওকে, সো সে এন আসলো, মনে করো 0.5 মোল আসলো। সো দেন এই 0.5 মোলকে আমাদের আবার নাম্বার অফ অ্যাটমস এ কনভার্ট করতে হবে, কারণ উই নো দ্যাট 1 mole contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms or molecules, যেটাই বলুক কন্টেইন করে। সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট 1.5 কত হবে, জাস্ট ওটা দিয়ে তোমার করে ক্যালকুলেট করে দিলেই হবে। ওকে, সো যেটাতেই বের করতে বলুক, সেটা যদি বলে ফাইন্ড আউট দ্য মোল, নাম্বার অফ মোল, এন্ড যদি বলে নাম্বার অফ অ্যাটমস, তাহলে ওভাবে ক্যালকুলেট করবো। ওকে,
সো এই হলো প্রসিডিউর আমাদের, জাস্ট জাস্ট সিঙ্গেল ফর্মুলা এর পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি। ওকে, তো অনেক সময় আরেকটা জিনিস দেওয়া থাকে তোমার, যেমন ধরো এনটা বেসিক্যালি, এনটা যেটা হচ্ছে নাম্বার অফ মোলটা অনেক সময় তোমাদের ইসের মাধ্যমে আসতে পারে যে আহ, উম, কি বলে অ্যাটমিক ওয়েট যেটা থাকে, পার্টিকুলারলি মলিকুলার ওয়েট বা অ্যাটমিক ওয়েট যেটা থাকে, ওইখান থেকে তোমাদের অনেক সময় বের করা লাগতে পারে। ওকে, সো ওই পার্টটা একটু দেখে নিও তোমরা, ঠিক আছে? ওকে, সো এই ছিল তোমাদের লাস্ট যে লেকচার যেটা ছিল, লাস্ট লেকচারের লাস্ট পার্টটা। তারপর যেটা হইলো তোমাদের ওই কি বলে লেকচার 10 যেটা, সেটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি ইলাস্টিসিটি নিয়ে কিছু করা আছে, video দেওয়া আছে, ওটা নেক্সট উইক থেকে শুরু করবো আমি আর কি। ঠিক আছে, সো এর মাঝখানে তোমাদের আহ, একটা কুইজ আছে, ঠিক আছে, গ্রেডেড কুইজ থার্সডেতে, আর অ্যাসাইনমেন্ট হবে হয়তো বা একটা এর পরে। আর তোমরা লেকচারের পরে যে রিডিং ম্যাটেরিয়ালের কথা বলছো, এটা আসলে দেওয়া আছে, তোমরা ক্লিক করলেই ওখানে অটোমেটিক ডাউনলোড হয়ে যাবে। ওকে, সো তোমাদের কোনো যদি কোশ্চেন থাকে বলতে পারো এখন। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হলো যে আর এর রাইট ভ্যালুটা কি হবে? 0.08206। এটা হচ্ছে এটা দিয়ে থ্রি অ্যান্সারটা মিলে না, কুইজ থ্রি অ্যান্সারে মানে কাছাকাছি অ্যান্সার আসে, বাট হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্ট হ্যাঁ, না না, এটা আসলে তোমার যেটা হয় ওই পার্টিকুলার ফ্র্যাকশনের জন্য সমস্যা হবে না। তোমার ফ্র্যাকশন যেটা হয়, হয়তোবা তোমার একটা পার্টিকুলার একটু জাস্ট ভেরিয়েশন হইতে পারে, ঠিক আছে? সো ওই ভেরিয়েশনের জন্য তোমার ওইটা মার্ক কাটাও যাবে না, এমনিতেও তোমার প্রবলেম হবে না। আপনি ব্র্যাকেটে লিখে রেখেছিলেন তো, যে মানে দিয়ে দিয়েছিলেন যে রাইট ভ্যালুটা ইউজ করতে হবে, তো পরে আমি হুম নেটে হুম হুম। সার্চ করে দেখলাম যে 8.3145 এইট জুল পয়েন্ট পার। থ্রি হ্যাঁ, এটা একটা ছিল, বাট হ্যাঁ এটা হ্যাঁ দিয়েও হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার মানে এক্সাক্ট ভ্যালুটা আসে না, যেমন মানে কি বলবো, একটু বেশি আসে, তারপর ওটা পয়েন্ট চেঞ্জ করে, মানে যাই হোক স্যার, আমি এক্সাক্টটা না বের না না, করতে তুমি পারছিলাম না তো। তুমি যদি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার যেটা এসটিপি যদি ইউজ করো, তাহলে 0.083, যেটা ধরেন 0.8206, যেটা এটা ইউজ করতে হবে। আর যদি তুমি অন্যটাতে চলে যাও, যেমন ওই কি বলে ওই এইট আহ, পয়েন্ট থ্রি ওয়ান হ্যাঁ 8.31, যেটা ওটা ইউজ করতে হবে। 0.08206 এটা দিয়ে ইউজ করলেই তো হবে না আমাদের হ্যাঁ জন্য? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এগুলোই দিব আমি, এসটিপি যেটা আছে ওইটাই দিব, তোমাদের ওই অন্য ইউনিটের এগুলো দিব না আমি আর কি, ঠিক আছে? আর স্যার আমাদের যে সব কুইজের ডেট দেওয়া থাকে, যে ডেডলাইন এত, এরপরে তো দেখি স্যার সাবমিট করা যায় না। হুম হুম হুম। কোন কুইজের কথা কারণ বলছো? স্যার স্যার ওই যে আমাদের কুইজ যেগুলো থাকে ক্লাসের, হ্যাঁ হ্যাঁ পাকসে হ্যাঁ যেগুলো কুইজ থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। যেমন স্যার গ্র্যাভিটেশনের কথা আপনি পরে বলেছিলেন যে ওটা লাগবে না, তো ওইটা তো পরে আর তখন কুইজ গুলো দেওয়া হয় নাই, বা মানে ভিডিও ইনফ্যাক্ট দেখা হয়নি ঠিক মতো, তো আচ্ছা তখন আচ্ছা। পরে যখন দিতে গিয়েছি, যে দেখি সাবমিট করতে পারছি না, পরে আবার মনে হলো যে ওখানে তো ওই যে ডেডলাইন দেয়া থাকে, তো ডেডলাইন পার হয়ে গেলে মনে হয় আর সাবমিট হ্যাঁ হ্যাঁ করা হ্যাঁ, যায় না। ওটা তো দেওয়া যাবে না তোমাদের, ওইটা টাইমটা হচ্ছে কি, আমি জাস্ট 2 উইকস করে দিয়ে থাকি তোমাদের। সো যেহেতু তোমরা ভিডিওটা এর ভিতরে দেখে ফেলার কথা, সো এর জন্য আমি আর ওইটাই করি না, কারণ তুমি তো পরে শেষের দিকে আইসা সবগুলো একসাথে কম করতে পারবা না আসলে, ঠিক আছে? সো এর জন্য তোমাদের যেটা দেওয়া থাকে যে জাস্ট 2 উইকের মতো বা 1 উইক থেকে একটু বেশি সময় দেওয়া থাকে, যে এর ভিতরে তোমরা ভিডিওটা যেহেতু দেখে শেষ করতেছো, তোমাদের অ্যাটেম্প থাকতেছে, ম্যাক্সিমাম অ্যাটেম্পই থাকতেছে, 4টা অপশন থাকলে 3টা অ্যাটেম্প থাকতেছে, বা 5টা অ্যাটেম্প থাকলে 5টা অপশন থাকলে 3টা অ্যাটেম্প থাকতেছে। সো জাস্ট ভিডিওটা দেখলেই তুমি মনে হয় আইডিয়া হইতে পারে, এবং জাস্ট ট্রাই করলে হয়ে যেতে পারে। তো এর জন্য স্যার আর হ্যাঁ, তোমাদের ইজি থাকে, কিন্তু কথা হচ্ছে ওই যে স্যার আপনি গ্র্যাভিটেশন পরে বাদ দিয়েছিলেন, তখন তো আর করা হয়নি, পরে যখন আচ্ছা গ্র্যাভিটেশন দেখেছি তখন তো ডেডলাইন পার হয়ে গেছিল, তারপরে স্যার ওই কুইজ গুলো দেয়া হয় নাই। আচ্ছা, ওইটা আমি এক্সটেন্ড করে দিব, ওকে স্যার। আর গ্রাভিটেশনটা স্যার এক্সটেন্ড। আপনি তো বলেছিলেন যে এখানে খুব বেশি মার্কস থাকতে হবে, তা না, হুম মানে হুম যদিও ঠিকই থাকে সবগুলো, বাট ওই যে হুম একবার 3বার ট্রাই করতে যেয়ে স্যার ভুল করে হুম ফেলেছি, হুম। মানে স্যার না না, র্যান্ডম ওটা অনেক। ওটা আমি তো ওটা তোমাদের বলছি, ওটা পার্টিসিপেটরি কুইজ। সো জাস্ট তুমি পার্টিসিপেট করো, ভুল করো বা আহ, সঠিক হোক যেটাই হোক সমস্যা নাই, জাস্ট পার্টিসিপেট করো, ওটার মার্ক আমি লাস্টের দিকে তোমাদের ওরকম ভাবে কনসিডার করে দিব, ওটা সমস্যা হবে না। ওটি স্যার কনসিডার করলে বেটার হয়, এমনিতেও ভুল হুম। হয় না, বাট ওই যে বললাম একবার ভুল করে ক্লিক হ্যাঁ করতে হ্যাঁ করতে হ্যাঁ
স্যার ৩ বার হুম। অপশন শেষ হয়ে গেছে। আর আরেকবার তো এই যে ডেডলাইন মিস করে ফেলেছি। তো পরে মনে হলো যে আসলে ডেডলাইনের মধ্যে না দিলে পরে দেয়া যায় না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইটা আসলে ডেডলাইন এর জন্য দেওয়া হয়েছে যে তোমাদের জাস্ট একটা ভিডিও যদি তুমি শেষের দিকে এসে সবগুলো দেখো একটু অন্যরকম হবে এই আরকি। এর জন্য আরকি জাস্ট ওরকম দেওয়া আরকি। বাট আমি চাচ্ছি তোমাদের ওটা তো বেশি না ডিফিকাল্ট না। সো তোমরা যাতে পার্টিসিপেট করো এটাই আরকি। স্যার আমাদের যে